প্রথম থেকে বলবো? প্রথম থেকে বলবো? দ্য স্কলার জিপসি বাই ম্যাথিউস অ্যান্ড্রো। ও আচ্ছা, আর্নল্ড। আচ্ছা, গো ফর দে কল ইউ shepherd from the hill. Go shepherd and untie the watlet cots. No longer leave the thy wishful flock unfed. No let thy blowing flowers fellows rack their throats. No, nor their cropped heartbeat shoot another head. But when the fields are still, and the tired men and dogs all gone to rest, and only the white sheep and sometimes seen cross and recross the strips of moon blanched green, come shepherd and again begin and the quest. Here where the reaper was at work of late, in this high field dark corner, where he leaves his coats, his basket and his earth screws, and in the sun all morning bind the shift. Then here at noon come back his stroke to us. Here will I sit and wait, while to my ear from upland far away the bleating of the fold flocks is born, with distant cries of reapers in the corn. All the life murmur of a summer's day screamed. Okay, ঠিক আছে স্যার। Screen is this snook or high up half-ripped field, and here till sundown shepherd will I be through the track corner the scrap papers peep, and round green roofs and yellowing crooks I see. Pale pink convolvulus in tendrils grips, and area strip linden's yield their scent, and rustle down their perfume shower of bloom on the bent grass where I am laid, and bowerly me from the August sun with shade. And the eye travel down of Oxford Tower. কতটুকু পর্যন্ত পড়বো স্যার? আচ্ছা, and near me on the grass lies Glanby's book. Come, let me read, or the foot read tell again the story of the Oxford scholars poor, of pregnant purse and quiet inversion brain, who tired of knocking at performant doors on summer more forsook his friend
and want to learn the Greeks' lore and romance the world with that old brotherhood and Keynes. At most men deems too little good, but came to Oxford and his friend no more. So let's discuss the stanzas. তুমি যেগুলি পড়ছো সেগুলি একটু আলোচনা করি। প্রথম স্ট্যান্জাটা হলো go for they call you shepherd from the hill, go shepherd and untie the wattled coats, no longer leave thy wistful flock untamed, nor let thy bawling fellows rack their throats, nor the cropped herbage shoot another head, but when the fields are still and the tired man and dogs all gone to rest, and only the white sheep are sometimes seen, cross and recross the strips of moon-blanched green, calm shepherd, and again begin the quest. তো ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে যেটা বলছে সেটা হলো ওই এখানে স্পিকারে ওই যে শেফার্ডকে বলছে যে শেফার্ড যাও তোমার ওই যে ফ্লকগুলিকে তোমার ভেড়াগুলিকে ঘাস খাওয়াও, যে ওদেরকে ছেড়ে দাও, ওদেরকে ক্ষুধার্ত রেখো না, হ্যাঁ ওদেরকে ছেড়ে দাও, তারপর ওদেরকে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আবার সন্ধ্যায় ফিরে এসো। তুমি সন্ধ্যায় ফিরে এসে কী করবা, তোমার সার্চ শুরু করো, মানে বিগিন ইউর সার্চ ফর দ্য স্কলার জিপসি, তুমি আবার স্কলার জিপসিকে খোঁজ করা শুরু করো, বুঝতে পারছো? তো এখানে বলছে এই সো দিস ইজ দি মেইন আইডিয়া অফ দি ওপেনিং স্ট্যান্জা. The speaker is in the field and the speaker is asking the shepherd to let the flocks graze on the field. ফিল্ডের মধ্যে ঘাস খাওয়ানোর জন্য বলছে, যে ওদেরকে যেন ক্ষুধার্ত না রাখে এবং সন্ধ্যার আগে যেন সে আবার ফিরে আসে, ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে যেন আবার ফিরে এসে সে কী করবে, সে এবার তার সার্চ শুরু করবে, তার কোয়েস্ট শুরু করবে। কোয়েস্টটা কি? দ্য কোয়েস্ট ফর দ্য স্কলার জিপসিকে খুঁজবে, বিকজ দ্য স্কলার বয়, অক্সফোর্ডের যে দ্য স্কলার ইজ নট ফাউন্ড, সো হি লেফট দ্য ইউনিভার্সিটি ছেড়েছে, জিপসিদের সাথে যোগ দিয়েছে, এবার বলছে ওদেরকে খোঁজো, ঠিক আছে? ওকে, সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে আমরা চলে যাই। Here while the reaper was at work of late, in this high field's dark corner, where he leaves his coat, his basket, and his earthen cruse, and in the sun all morning binds the sheaves, then he at noon comes back his stores to use. Here I will sit and wait, while to my ear from uplands far away the bleating of the folded flocks is borne, with distant cries of reapers in the corn, all the live murmur of a summer's day. এখন দেখবা গ্রামে তোমরা গেছো কিনা, গ্রামে যখন আমরা ওই যে কৃষকদেরকে দেখি যে মাঠে যারা কাজ করে ক্ষেত খামারে, ওরা দেখবা সকালে যখন ভোরে ক্ষেত খামারে চলে যায় তখন দুপুরের খাবারটা সাথে করে নিয়ে যায়, হ্যাঁ, নিয়ে ক্ষেতের এক কোনায় রেখে দেয়, হ্যাঁ, তো রেখে আবার যখন কাজ শেষ হয় তখন কাজ শেষ করে এসে ওখানে বসে খায়, হ্যাঁ, ওই যে তাদের যে গামছা পেঁচা এই খাবারগুলি রাখে, আমাদের গ্রামের পিকচারটা এরকম, বা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার ওখানে ওই যে মাঠ থেকে উঠে এসে কিনারে বসে খায়। তো পিকচারটা ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। এই যে দেখো বলছে ঠিক ওই যে ওখানে রিপাররা যারা ফসল তুলতে গেছে, ফসল কাটতে গেছে, হ্যাঁ, রিপাররা ফসল কাটতে গিয়ে যখন ওদের দুপুরের খাবারটা ওরা ওখানে রেখে দিয়েছে এক কর্নারের মধ্যে, মাঠের এক ডার্ক কর্নারের মধ্যে রেখে দিয়েছে, সেখানে আমি বসে থাকবো, ওরা আবার ওদের কাজ শেষ করে এসে ওখানে যে ওদের খাবারটা খাবে ওখানেই আমি বসে থাকবো আর কি, সেটাই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং সেখানে বসে বসে সে কী শুনবে, সে শুনবে ওই যে ভেড়ার ব্লিটিং অফ দ্য শিপ, যে ভেড়া যে ভ্যাবে করে কান্না করে, ভেড়ার কান্না শুনবে, আবার রিপারদের কান্না শুনবে, এবং ওই যে মারমার, হি উইল অলসো, দি স্পিকার উইল অলসো লিসেন দি লাইভ মারমার অফ এ সামার্স ডে, সামার ডে যে মারমার আছে সেটা সে শুনবে ওখানে বসে বসে, বুঝতে পারছো? সো এ ন্যাচারাল পিকচার, দ্য বিউটি অফ নেচার ইজ রিপ্রেজেন্টেড ইন দি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ অ্যাজ ওয়েল। সে ভেড়ার শব্দ শুনবে, ওই মারমারদের একটা সামারের দিনের যে মারমার আছে সেটা শুনবে, আবার যে রিপারদের যেই কান্না আছে সেটা শুনবে, তারপরে সে রিপাররা যেখানে ওই ওদের খাবারটা রেখে দিয়েছে আবার কাজ শেষ হয়ে এসে ওখানে খাবারটা খাবে, সেখানে সে বসে বসে এই সব কিছু অবলোকন করবে, সব কিছু দেখবে। হ্যাঁ, দেন
এরপরে আমরা এবার থার্ড প্যারাগ্রাফে চলে যাই। থার্ড প্যারাগ্রাফটা পড়ছি না? স্ক্রিনড is this nook over the high half-reaped field, and here till sundown shepherd I will be. Through the thick corn the scarlet poppies peep, and round green roots and yellowing stalks I see, pale pink convolvulus in tendrils creep, and air-swept lendins yield their scent and rustle down their perfumed showers of bloom on the band grass where I am laid, and bower me from the August sun with shade, and the eye travels down to Oxford's tower. Third paragraph যেটা বলছে সে হলো he is saying that the shady sitting in this high shady place, he will feast his eyes, he will look at the beautiful scenery, at the beautiful scenes of the নেচারের যে বিউটিফুল সিনারি আছে সেটা বসে বসে সেখানে দেখবে। এবং সেখানে মাঠের একটু ডিস্ট্যান্টে হচ্ছে তোমার অক্সফোর্ড টাওয়ার, সেখানে বসে সে অক্সফোর্ড টাওয়ারটাও সেখানে দেখবে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি যে টাওয়ার সেখানে সে দেখবে। তার মানে ইংল্যান্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখবে। আর মাঠে কি দেখবে? সে পপিস দেখবে, পপি ফ্লাওয়ার সে এখানে দেখবে, সি ব্লুমিং অফ দি পপি ফ্লাওয়ার্স। হি উইল অলসো স্মেল দি ফ্রেগ্রেন্স অফ দি লিন্ডেন ফ্লাওয়ার্স যে ফ্রেগ্রেন্সটা, যে সুগন্ধিটা, সেই সুগন্ধিটা সে ওখানে নিবে, সে ওখানে বসে বসে নিবে। অ্যান্ড সেখানে বসে তাহলে সে কি দেখবে? মানে পপি ফ্লাওয়ার্স দেখবে, লিন্ডেন ফ্লাওয়ার্সের সুগন্ধিটা নিবে, এবং অক্সফোর্ড টাওয়ারটা সেখান থেকে অবলোকন করবে। আর সেখানে ওই সুগন্ধের মাঝে, ওই ছায়ার মাঝে সে এখানে বসে বসে কি করবে? ওই যে অগাস্টে যখন প্রচণ্ড রোদ থাকে তখন সে বসে ওখান থেকে রোদের থেকে আশ্রয় নেবে। দ্যাট মিনস দিস প্লেস উইল বি হিজ শেল্টার, বুঝতে পারছো? ডিউরিং দি অগাস্ট সানের সময় সে এখানে এই সুগন্ধি আর মধ্যে থেকে, এই প্রকৃতির এই বিউটিফুল প্লেসের মধ্যে থেকে, হ্যাঁ, এবং এখানে ঘাসের মধ্যে থেকে এখানে সে দূরে অক্সফোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকবে। মানে হিজ আইজ উইল বি ফিল্ড উইথ দি বিউটিজ অফ নেচার, হ্যাঁ, অ্যান্ড দেন হি উইল টেক শেল্টার ফ্রম দ্যাট প্লেস, হ্যাঁ, সেই জায়গাতে সেই শেল্টার নেবে। ওকে, okay, yeah, Shapna, okay. So now next stanza, and near me on the grass lies Glanville's book. Come, let me read the oft-read tale again. The story of the Oxford scholar poor, of pregnant parts and quick, inventive brain, who, tired of knocking at preferment's door, one summer morn forsook his friends and went to learn the gypsy lore, and roamed the world with that wild brotherhood, and came, as most men deemed, to little good, but came to Oxford and his friends no more. So এখন হলো এই স্পিকার এই যে অক্সফোর্ডের এই যে স্কলার সম্পর্কে যে বই থেকে জেনেছে, সেই বইটার নাম হলো দি ভ্যানিটি অফ ডগমেটাইজিং। সেই যে গ্ল্যানভিলের সেই বইটা এখন তার পাশে, কিন্তু তার হাতের মধ্যে, সে যখন ওখানে বসে আছে বইটা তার হাতে, এখন সে এই বইটা আবার পড়তে চাচ্ছে, যে এই বইয়ের মধ্যে কিন্তু এই পুয়ার অক্সফোর্ড স্টুডেন্টের গল্পটা এই বইয়ে বলা আছে, সেই বইটা এখন তার হাতের মধ্যে আছে আর কি, হ্যাঁ। এখন সে কী করলো? এই পুয়ার অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট, সে মানে ফোর্সড বাই পভার্টি হি লেফট হিজ স্টাডিজ, সে তার পড়ালেখা অক্সফোর্ডের পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে, সে তার বন্ধুবান্ধবকে ছেড়ে দিয়ে সে কী করছে? জিপসিদের দলে যোগ দিয়েছে, হ্যাঁ, রোমানি পিপলদের ওদের দলে যোগ দিয়েছে ওদের আর্ট শেখার জন্য। সো দে হ্যাড a very special kind of art of learning things, সেটা শেখার জন্য ওদের সাথে যোগ দিয়েছে।
এবং তারপরে সে ওদের সাথে গিয়ে আর এখানে ফিরে আসে না, অক্সফোর্ডে সে আর ফিরে আসে নাই, তার বন্ধুদের কাছেও সে আর ফিরে আসে নাই। তারপরের স্ট্যান্ডা, দ্যাটস অল। হ্যাঁ, নেক্সট স্ট্যান্ডাটা এবার পড়ো। হ্যাঁ, সেটা পড়ো, ওই যে বাট ওয়ান্স ইয়ার্স আফটার। But once year after in the country lands, two scholars whom at college used he knew meet him, and end of his hour of life inquired, where it? He answered that the griefs grey, his mad had arts of rule as they desired. The working of man brains, and they can bind them to what thoughts they will. And I, he said, and I, he said, the secret of their art, when fully learned, will do the art impart. But it needs Heaven sent moments for so wonderful. Listen, so যখন in this stanza এবার the speaker বলছে যে এটা ওই যে তার ইয়েদের সাথে কার সাথে দেখা হয়ে গেল, কলেজ, হ্যাঁ কলেজ আরিস্ট হি নিউ, হ্যাঁ এখন but years after in the country lanes two scholars whom, এটাই তো পড়ছো এখন নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে তারপরে অনেক বছর পরে আফটার মেনি ইয়ার্স তারপরে তার দুইজন অক্সফোর্ডের দুইজন ফর্মার ফ্রেন্ডস বা তাকে দেখতে পাইছি ওদের সাথে। হ্যাঁ, দেখতে পাওয়ার পরে তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি এখানে কেন? তখন সে বলছে যে হ্যাঁ আমি এদের সাথে যোগ দিয়েছি বিকজ আই ফাউন্ড সামথিং ভেরি সারপ্রাইজিং অ্যান্ড আনইউজুয়াল ইন দ্যাম। তাদের মধ্যে কি যে জিপসিদের মধ্যে ওদের একটা স্পেশাল আর্ট আছে, আর্ট অফ লার্নিং, স্পেশাল কাইন্ড অফ আর্ট অফ লার্নিং দে নো, দ্য জিপসিস নো। এবং সে বলছে আমি এদের কাছ থেকে এই স্পেশাল আর্টটা আমি শিখবো। হ্যাঁ, আমি যতদিন পর্যন্ত না পুরোপুরি এটা শিখতে পারবো ততদিন পর্যন্ত আমি ফিরে আসবো না। বলছে আমি যখন শিখে যাওয়ার পরে এটা আমি সবাইকে জানিয়ে দিব। এটা বলে সে ওখান থেকে চলে গেছে, ওই তার বন্ধুদের কাছ থেকে ছেড়ে চলে গেছে ওখান থেকে। তারপর আর তাকে দেখা যায় নাই। হ্যাঁ, ওকে, দেন নেক্সট স্ট্যান্ডারটা পড়ো। হ্যাঁ, This said he left them. And returned no more. But rumors about the country said that the lost scholars long was seen to street, seen by glimpses, pensive and tongue-tied, in head of antique shape, and squawk of grey, the same gypsy over. Shepherd, he had met me on the Harris in spring, at some long alehouse in the Berkshire moors, on the arms in English beach. The smoke-frocked birds had found him seated at their entry. আচ্ছা, এখন বলছি this stanza, okay. This said he left them and returned no more, but rumors hung about the countryside that the lost scholar long was seen to stray, seen by rare glimpses, pensive and tongue-tied, in hat of antique shape and cloak of grey, the same the gypsies wore. Shepherds had met him on the Hurst in spring, at some lone alehouse in the Berkshire moors. On the warm ingle bench, the smoke-frocked boards had found him seated at their entering. তাইলে ওই যে একটু আগে তার সাথে তার আগের দুজন বন্ধুর দেখা হয়ে গেল। সে তো অক্সফোর্ডে নেই, সে তো পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছে, চলে গেছে, এখন কেউ তো তার সন্ধান পাচ্ছে না। বাট বাই চান্স তার দুজন ফর্মার ফ্রেন্ডের সাথে তার দেখা হয়ে গেল ইন দি প্রিভিয়াস, হুইচ উই কেম টু নো ইন দ্য প্রিভিয়াস স্ট্যান্ডা।
তো দেখা হয়ে যাওয়ার পর সেখানে তো তার সাথে তার বন্ধুদের সাথে তার একটা কনভারসেশন হয়েছে কি যে মানে দে ওয়ান্টেড টু নো হোয়াই হি ওয়াজ হিয়ার, হ্যাঁ, সে এখানে কীভাবে আসলো। তখন সে বললো আর কি যে I joined the gypsy because I wanted to learn the art of their the secret of the art of their learning, তাদের যে শিখার যে সিক্রেটটা আছে এটা আমি শিখতে চাচ্ছি। এটা বলে সে তাদের কাছ থেকে আচ্ছা চলে গেল, তারপরে আর তাকে দেখা যায় না। বুঝতে পারছো? যে এই স্ট্যান্ডাতে যেটা বলছি যে ওদের সাথে যে কথাবার্তাটা হলো সেটা বলে সে চলে গেছে, তারপর আর তাদের সাথে আর কোনো অ্যান্ড রিটার্ন নো মোর, আর তাকে দেখা যায়। কিন্তু তখন কান্ট্রি সাইডে একটা গুঞ্জন ছড়ালো, সবাই একটা মুখে মুখে একটা কথা শোনা যায় যে স্কলারকে দেখা গেছে, যে স্কলারকে এখানে সেখানে হাঁটতে দেখা যায়, অনেকেই স্কলারকে দেখছে। হ্যাঁ, তো সে দেখার মধ্যে সে এক্সাম্পল হিসাবে এখানে দিয়েছে যে দেখেছে, ও স্কলারকে কোন বেশে দেখেছে, যে ওই যে জিপসিরা যে ড্রেস পরে, ওদের যে হ্যাট আছে, যে ক্যাপ আছে, সেই ক্যাপ পরা অবস্থায় ওই স্কলারকে সে দেখছে, অনেকেই দেখছে এখানে। আবার ওরা যে জামা পরে সেই জামা পরা অবস্থায় ওই যে স্কলারকে অনেকে এখানে দেখেছে। এবং শেফার্ডও স্কলারকে দেখেছে একবার এখানে কোনো স্প্রিং এসে এখানে এইল হাউসে, হার্স্টের এইল হাউসে, বার্কশায়ারের এইল হাউসে যে শেফার্ড সে নিজেও স্কলারকে একদিন দেখতে পেয়েছে। সো স্কলার কিন্তু মানে দি স্কলার ডাইড, দি স্কলার নিয়ারলি 200 years ago, হ্যাঁ, 200 বছর আগে মারা গেছে, কিন্তু 200 বছর পরে কি আবার তাকে দেখা যায়? সো দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন, বিকজ দি স্পিকার বলছে যে হ্যাঁ, legendary figure can never die, হ্যাঁ, যারা লিজেন্ড দে ক্যান নেভার ডাই। সো ইন দ্যাট সেন্স দি স্কলার ক্যান বি সিন, রেয়ারলি সিন, মাঝে মাঝে দেখা গেছে। আবার ইট ইজ ইম্পসিবল ইফ পারসন ডাইজ 100 years or 200 years ago, the person is, it is impossible for him to come back again in the world, হ্যাঁ। So this is the twist. Next stanza এবার পড়ো।